Hi all, today we will see the Boolean expressions. In this topic, the Boolean expressions are important because we are dealing with the intermediate code generation. We are trying to find out how a Boolean expression is handled when an intermediate code is being generated. We will see what a Boolean expression is. Boolean expression is actually a logical statement which is evaluated to true or false. For example, 5 greater than 3 is given, then it is evaluated to true. If it is 3 greater than 5, then it is evaluated to false. Boolean expression computes the logical values. Example is t is equal to not c. Not c എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക്കൽ വാല്യൂ ടിയിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യും. Boolean expressions are also used as conditional expressions which can alter the flow of control in the program. While സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് ഇഫ് ദെൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ വാല്യൂ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആവുന്ന അനുസരിച്ച് കൺട്രോളിന് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഫ്ലോ ഓഫ് കൺട്രോളിന് നമുക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ സാധിക്കും. We can see that the Boolean expressions are composed of Boolean operators. Boolean expressionന്റെ ഉള്ളിൽ Boolean operators ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് or, and, not, e giving e or e giving e and e giving not e. ഇതെല്ലാം Boolean operators വരുന്ന Boolean expressions ആണ്. ഇനി Boolean expressionsനകത്ത് it can be a relational operator also. It can be less than or equal to, greater than or equal to, not equal to, equal to. അപ്പോൾ Boolean expressions can be applied to elements that are Boolean variables or relational expressions. I have earlier mentioned that why we are going for the Boolean expression, because here our concern is about the intermediate code generation. What the compiler will do when a Boolean expression come across while generating an intermediate code. So there are two methods of translating a Boolean expression. When a compiler comes across a Boolean expression, it uses two methods of translating that Boolean expression. They are numerical representation or jumping method. In this video, we will see the numerical representation. Numerical representation will encode true and false numerically, and it will evaluate the Boolean expression analogously to an arithmetic expression. അത് ഒരു ട്രൂ ഓർ ഫോൾസിനെ ന്യൂമറിക്കലി എൻകോഡ് ചെയ്ത് ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷനെ ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ ആക്കി മാറ്റും. അതാണ് ന്യൂമറിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ. വി വിൽ സീ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ത്രൂ ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ലെറ്റ് us see this example. A or B and not C ഒരു ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ ആദ്യം നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാം. നോട്ട് സി ആദ്യം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു. T1 is equal to not C. ഒരു ടെമ്പററി വേരിയബിളിലേക്ക് നോട്ട് സിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു വെച്ചു, ലോജിക്കൽ വാല്യൂ. ദെൻ ബി ആൻഡ് നോട്ട് സി, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ബി ആൻഡ് നോട്ട് സി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ T2 എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പററി വേരിയബിളിലേക്ക് ബിയും ഈ നോട്ട് സി നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച വേരിയബിളും കൂടെ ആൻഡ് ചെയ്തു. അടുത്തത് തേർഡ് ഫൈനൽ T3 is equal to A or this whole thing evaluated. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റിയത് ഒരു ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷന് ഇറ്റ് ഈസ് ഇവാലുവേറ്റഡ് ടു 3 അഡ്രസ് കോഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ഇവാലുവേഷൻ ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻസൈഡ് ദി വേരിയബിൾ T3. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്, സപ്പോസ് യു ആർ ഗിവൺ ദീസ് പ്രൊഡക്ഷൻസ്, ഓൾ ദീസ് പ്രൊഡക്ഷൻസ്. ഇതിനകത്തെല്ലാം നമുക്ക് ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഇവാലുവേഷൻ ആണ്. എല്ലാം ഒന്നിൽ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ എങ്ങനെ കമ്പൈലർ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്?
or വന്നിട്ടുണ്ട്, it is a Boolean expression, and is a Boolean expression, not is a Boolean expression, when not is coming, when and is coming, when or is coming, when relational operator is coming, true, false, all these will evaluate to either true or false. Now we will see how the intermediate code is generated. Now we will see T1 is equal to A or B. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരെണ്ണം എടുക്കുകയാണ്, E giving E1 or E2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എടുത്തു. അപ്പോൾ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഇവാലുവേറ്റഡ് ഇസ്, നമുക്ക് ഒരു T1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെമ്പററി വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈതർ എ ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ബി എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം E ഇസ് evaluated using E dot place. E dot place എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അതിനകത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് അസൈൻഡ് എ ന്യൂ ടെമ്പ്. എ ന്യൂ ടെമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ E ഡോട്ട് പ്ലേസിൽ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. ദിസ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൂയിങ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് the purpose of this code is to store the value of E1 or E2, the evaluated value of E1 or E2. E1 or E2 ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ space which is known as E dot place, which is equal to new temp. Hope it is clear why this statement is coming here. First we need to create E dot place. Then we need to generate the intermediate code using this function emit. Emit എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. അതിൽ we will pass this function pass this value E dot place is equal to E1 dot place or E2 dot place. This is how the intermediate code is generated. ഒരു ന്യൂ ടെമ്പ് വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഓർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇ ഡോട്ട് പ്ലേസിലേക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കും, എമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കും, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേറ്റഡ് ആകും. അതുപോലെ E giving E and E2, ആദ്യം ഒരു ന്യൂ ടെമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഇ ഡോട്ട് പ്ലേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ടെമ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ഇസ് ജനറേറ്റഡ്. ഇ ഡോട്ട് പ്ലേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു E1 dot place and E2 dot place. Likewise, E giving not E1, E dot place is equal to new temp is created. Then emit is the function which will call the intermediate code. E dot place is equal to not of E1 dot place. We have seen E giving E1 or E2, E giving E1 and E2, E giving not E1. ഇങ്ങനത്തെ 3 പ്രൊഡക്ഷൻസ് വന്നാൽ എങ്ങനെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. Now we will see an example which contains A or B and not C. അതായത് ഓറും ആൻഡും നോട്ടും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഒരു ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് എ ഓർ ബി ആൻഡ് നോട്ട് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത്, യു ക്യാൻ ഫസ്റ്റ് ഡ്രോ ദ പാഴ്സ് ട്രീ. ആദ്യം ഒരു പാഴ്സ് ട്രീ വരയ്ക്കാം. പാഴ്സ് ട്രീ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ ഓരോ പാർട്ടായിട്ട് നമുക്കതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓർ, എ ഓർ, ആൻഡ്, ബി ആൻഡ്, നോട്ട് സി. How you are going to evaluate this? First we will evaluate not C to T1. Then this one is evaluated to B and T1. So this is T2. And whole this is evaluated with A. And then it will become T3. So it is evaluated. T1 is not C. T2 is B and T1. T3 is A or T2. Finally, you will get the result in T3. So you can solve everything by dividing it into 3 address code. You can generate a 3 address code. To make it easier, you can first draw the parse tree and you can find the 3 address code and you can generate the intermediate code. We have seen
E giving E or E1, E giving E1 and E2, E giving not E. Now we will see E giving ID relational operator ID2. Look at this example. E giving ID1 relational operator ID2. Look at this code. Suppose ഒരു റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ തന്നേക്കുവാണ്, ID1 റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ ID2. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ. റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ, ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻസ് വരാം. ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷന്റെ ഉള്ളിൽ റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വരാം. അപ്പൊ ഇത് ഫ്ലോ ഓഫ് കൺട്രോള് ഓൾട്ടർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ അകത്ത് ഒരു ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ വന്നേക്കുവാണ്. അപ്പൊ ID1 റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ ID2 ആയല്ലോ. അപ്പൊ ഇഫ് എ ലെസ് ദാൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്നു. അങ്ങനാണെങ്കിൽ ഇഫ് എ ലെസ് ദാൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ആക്ച്വലി following this production. E giving ID1 relational operator ID2. ഈ ഒരു റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് നമുക്കിവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ആകുന്നത്. എ ലെസ് ദാൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഈ റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്ററിനെ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്നത്? ഒരു ഫ്ലോ ഓഫ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ഉള്ളിലാണ്, നമ്മൾ ഒരു ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. ID1 റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ ID2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ആണിത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതൊരു ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ പുട്ട് ഇൻസൈഡ് ദിസ് ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ദിസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് കമ്മിങ് ഇൻ ദിസ് ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ഉള്ളിലും വൈൽ ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിലും എല്ലാം അത് വരും എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നൗ വിൽ കം ടു ദ കോഡ്. ഇഫ് എ ലെസ് ദാൻ ബി, എ ലെസ് ദാൻ ബി ആണെങ്കിലോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ട്രൂ ആണെങ്കിൽ 1 ആണ് വാല്യൂ, അല്ലെങ്കിലോ 0 ആണ് വാല്യൂ. ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഇവാലുവേറ്റഡ്? നമ്മൾ അതിനെ ഒരു നമ്പർ വൈസ് കോഡ് ഇട്ട് എഴുതുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ എഴുതാം? ഒരു അഡ്രസ് വെച്ച് എഴുതുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് എ ലെസ് ദാൻ ബി ആണെങ്കിൽ we will say that you should go, this is one type of code. If a less than b ആണെങ്കിൽ we are saying that go to some place where it is given a value of 1. a less than b satisfy ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ go to some place where a less than b satisfy ആയതുകൊണ്ട് 1 എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ അവിടെ വരണം. So if a less than b, then go to some address. We will first not write this statement. അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ എന്തെഴുതും? ഇഫ് എ ലെസ് ദാൻ ബി അല്ല എങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ എന്താ എഴുതുക? എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടീഷന്റെ ഫോൾസ്. ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ല, ട്രൂ അല്ല, ഫോൾസ് ആണ്. അപ്പൊ ഫോൾസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇ ഡോട്ട് പ്ലേസിലേക്ക് നമ്മൾ 0 അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇ ഡോട്ട് പ്ലേസിലേക്ക് നമ്മൾ 0 അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് എ ലെസ് ദാൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഇ ഡോട്ട് പ്ലേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. അപ്പൊ ഇ ഡോട്ട് പ്ലേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. പക്ഷേ ഇ ഡോട്ട് പ്ലേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മൾ ഇ ഡോട്ട് പ്ലേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 എഴുതിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് ഇ ഡോട്ട് പ്ലേസിന്റെ വാല്യൂ 0 ആയി അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത ലൈനിൽ വരുമ്പോൾ ഇ ഡോട്ട് പ്ലേസിന്റെ വാല്യൂ 1 ആയിട്ട് മാറും. അത് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കോഡുകളാണ്. സാറ്റിസ്ഫൈ ഐ എം റഷിംഗ് ത്രൂ. സോ ഇ ഡോട്ട് പ്ലേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വി നീഡ് ടു ഗോ ടു സം അതർ ലൊക്കേഷൻ വെയർ ഇ ഡോട്ട് പ്ലേസ് ഇസ് 0 ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ ഇസ് ഡൺ. അതായത് ഇ ഡോട്ട് പ്ലേസിന്റെ വാല്യൂ 0 ആക്കി വെച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത എന്തെങ്കിലും ഇവാലുവേഷൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും?
നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഇ ഡോട്ട് പ്ലേസിന്റെ വാല്യൂ 1 ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഗോ ടു എഴുതി കൊടുക്കും. സോ ആഫ്റ്റർ ഇ ഡോട്ട് പ്ലേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0, റൈറ്റ് ഗോ ടു 104 which is coming after e dot place is equal to 1. So if a less than b ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് where should we go? We should go to that place where e dot place is made 1. So I'll go through this once more. In 100 you will write if a less than b, go to some location, leave it as blank. Then in the next statement, write e dot place is given a value 0 which is the false condition of this statement. Then after e dot place is given 0, go to some other location where e dot place is made 1. Go to some other location after you go to the location after where e dot place is made 1. So e dot place is made 1 in 103. So you have to write the go to 104 which is the address coming after e dot place is equal to 1. So where you so in this place when this condition is true, we have first left this position as blank. You have to fill this location as this address where e dot place is 1. Hope this is clear. Then moving on to the intermediate code. Now come to this position. First ഇതിന്റെ തന്നെ അതേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോഡിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇ ഡോട്ട് പ്ലേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ടെമ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഒരു വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം, കാരണം അവസാനം ഫൈനലി എനിക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം വേണം. അതാണ് ഇ ഡോട്ട് പ്ലേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ടെമ്പ്. ദിസ് ഇസ് ഡിഫോൾട്ട്. യു ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് എവറിത്തിങ് വെൻ ഈ ഗിവിംഗ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ഡോട്ട് പ്ലേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ടെമ്പ് എന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിന്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനം വരുന്ന റിസൾട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ലൊക്കേഷനാണ്. എമിറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ജനറേറ്റിംഗ് ദ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ്. ആൻഡ് ഇത് നമ്മളിവിടെ ഇതേ കോഡ് തന്നെ നമ്മളിവിടെ എഴുതി കൊടുക്കുക. എന്താണ് എമിറ്റ് ഇഫ് ID1 ഡോട്ട് പ്ലേസ്, ഇവിടെ ID1 ഡോട്ട് പ്ലേസ് ഈ 100ലുള്ള അഡ്രസ് നമ്മളിവിടെ അതേപോലെ എടുത്ത് എഴുതുവാണ്. ഇഫ് ID1 ഡോട്ട് പ്ലേസ് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ ID2 ഡോട്ട് പ്ലേസ് ആണെങ്കിൽ ഗോ ടു നെക്സ്റ്റ് T3. ഒരു വേരിയബിൾ ഇവിടെ തൽക്കാലം ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. വേരിയബിൾ നമ്മൾ ലീവ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഇത്രയും ഭാഗം ആദ്യം ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഇടുക, ഫില്ല് ചെയ്യണ്ട. ഇനി അടുത്തത് ഇ ഡോട്ട് പ്ലേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0, എമിറ്റ് ഇ ഡോട്ട് പ്ലേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ദെൻ ദിസ് വൺ ഗോ ടു 104, എമിറ്റ് ഗോ ടു നെക്സ്റ്റ്, ലീവ് ദിസ് വൺ ആസ് ബ്ലാങ്ക്. ദെൻ ദിസ് വൺ എമിറ്റ് ഇ ഡോട്ട് പ്ലേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1, എമിറ്റ് ഇ ഡോട്ട് പ്ലേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇവിടെ വരുന്ന വേരിയബിൾസിൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ വേരിയബിൾസ്. അതായത് ഫൈനലി ഇഫ് ID1 ഡോട്ട് പ്ലേസ് റിലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എനി വേരിയബിൾസ് ഹിയർ. നെക്സ്റ്റ് T1 എന്നോ നെക്സ്റ്റ് T2 ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന T2 T3യുമാണ്. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ വേരിയബിൾസ് ആസ് യു ലൈക്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് T3 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വാല്യൂസ് അങ്ങനെ അതനുസരിച്ച് വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് T3 എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങോട്ടേക്ക്, അതായത് 103 എന്ന് പറഞ്ഞ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തേക്കുവാണ്. അതൊരു വേരിയബിൾ ആണ്. അവിടെ അത് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് ഇ ഡോട്ട് പ്ലേസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ ആണ്. ഇത് നെക്സ്റ്റ് T2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന, അതായത് ഇ ഡോട്ട് പ്ലേസ് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഈ 104 വരുന്ന ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് T2. So first write this code and try to generate the intermediate code like this. We have seen the E1 or E2, E1 and E2, not E1, ID relational operator ID2. Now we will see E giving E1. E giving E1 നാത്ത് E dot placeലേക്ക് E1 dot placeലുള്ള വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. E giving trueലേക്കോ ആദ്യം E dot placeലേക്ക് ഒരു വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. Then write the emit code E dot place is equal to 1. 1 എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ ആണ്. ഈ ഫോൾസ് ആണെങ്കിലോ ഇ ഡോട്ട് പ്ലേസിലേക്ക് ന്യൂ ടെമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എടുത്തു വെക്കുക. എമിറ്റ് റൈറ്റ്സ് ദ എമിറ്റ് കോഡ് ഇ ഡോട്ട് പ്ലേസിലേക്ക് 0 എടുത്തു വെക്കുക. ദിസ് ഇസ് ഹൗ ദ കോഡ് ഇസ് intermediate code is generated for various operators. Hope it is clear for you. So this is the numerical representation of Boolean expression. Okay, thank you.